کہ لوگ جو ہے گناہ کریں گے، فساد کریں گے، مگر خدا نے ان کے اجماع کو رد کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اب آئیے خلافت، جو خلافت دیتا ہے، خدا نبوت عطا کرتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ ہم نے اس کے علم میں بھی، حضرت طالوت کا واقعہ جب خداوند متعال فرما رہا تھا، حضرت طالوت اور جالوت کا واقعہ جب قرآن میں عرض کیا، کہا ہم نے طالوت کو بہادری بھی ہے، طالوت کے پاس علم بھی ہے، اور طالوت کے پاس بہادری بھی ہے۔ یعنی جو خلیفہ بنے گا اس کے پاس دو شرطیں ہونی چاہیے۔ خلیفہ بننے کے لیے، امام بننے کے لیے، نبی بننے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہے جن کو قرآن مجید میں خداوند متعال فرما رہا ہے، زادتم فی العلم والجسم، یعنی علم بھی ہونا چاہیے اور بہادری بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں خلیفے کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی جو موت سے ڈرے وہ خلیفہ نہیں ہوتا، جو موت سے گھبرا جائے وہ خلیفہ نہیں ہوتا، جو موت کو دیکھ کر پلٹ جائے وہ خلیفہ نہیں ہوتا، جو موت کو دیکھ کر رسول خدا کو تنہا چھوڑ کر چلا جائے، جو موت کو دیکھ کر پیغمبر خدا کو اکیلا چھوڑ کر چلا جائے وہ خلیفہ نہیں ہوتا، جو دن دھارے روشن دن میں رسول خدا کو چھوڑ دے وہ خلیفہ نہیں ہوتا، جو موت سے ڈرے وہ خلیفہ نہیں ہوتا، جو موت سے گھبرائے وہ خلیفہ نہیں ہوتا، جو موت سے خوف زدہ ہو جائے وہ خلیفہ نہیں ہوتا، بلکہ خلیفہ وہی ہوتا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے، واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بسر یومہ، خدا کی قسم علی ابن ابی طالب کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے۔ حقیقی خلیفہ وہی ہوتا ہے جس میں یہ شرائط موجود ہوں۔ حقیقی خلیفہ وہ ہوتا ہے جو یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ حقیقی خلیفہ یہ وہ نہیں ہوتا جس کے پاس، حقیقی خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو، ہر طرح کا علم ہو۔ نقلی خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ خلیفہ اسے نہیں کہتے جو لا علم ہو، خلیفہ اسے نہیں کہتے جو کہے کسی اور سے جا کے پوچھ لو، خلیفہ اسے نہیں کہتے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ عرب کی عورتیں مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں، عرب کی عورتیں مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں۔ یہ خلیفہ حقیقی نہیں ہے، حقیقی خلیفہ نہیں ہے۔ خلیفہ اسے نہیں کہتے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ عرب کی عورتیں مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں، بلکہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو یہ کہتا ہوا نظر آئے، سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون سی آیت زمین میں نازل ہوئی، کون سی آیت مکہ میں نازل ہوئی، کون سی آیت مدینے میں نازل ہوئی، کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سی آیت کیوں نازل ہوئی، کون سی آیت کس لیے نازل ہوئی، کون سی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو یہ کہے مجھ سے پوچھو، میں زمین کے رستوں سے بڑھ کر آسمان کے رستوں کی خبر دوں گا۔ حقیقی خلیفہ اسے کہتے ہیں جو ہر طرح کا علم رکھے، جو علم کامل ہو، جو آخری علم کی منزل پہ ہو۔ ہاں، اسی کو خلیفہ کہتے ہیں حقیقی۔ جیسے مولا علی علیہ السلام کے علمی شواہد، علمی گواہ تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں۔ کسی دن امام علی علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آ گئیں اور کہنے لگیں کہ یا علی، ایک بچہ ہے اور اس کی دو دعویدار ہیں۔ دو عورتیں کہہ رہی ہیں، ایک عورت کہہ رہی ہے یہ میرا بچہ ہے، دوسری عورت کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے۔ اب آ گئی علی علیہ السلام کے پاس دونوں عورتیں، ایک کہنے لگی یا علی میرا بچہ ہے، دوسری کہنے لگی نہیں یا علی میرا بچہ ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، جھگڑا کر رہی ہیں آپس میں۔ امام علی علیہ السلام نے کہا سچ سچ بتاؤ کس کا بچہ ہے، بچہ لے کر چلا جائے۔ آرام سے پہلے پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سمجھے ہی نہیں، کہ دونوں اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہیں کہ ہمارا بچہ ہے، دوسری کہہ رہی ہے ہمارا بچہ ہے۔ آخر امام علی علیہ السلام نے کہا عمار
तलवार लेकर आओ। हजरत अम्मार तलवार लेकर आए। मौला ने कहा तलवार को उठाओ और ये जो बच्चा देख रहे हो इसके 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा इस माँ को दे दो, एक टुकड़ा उस माँ को दे दो। अब हजरत अम्मार आगे बढ़े, वो तलवार लेकर आगे बढ़े और इस तरह दिखा रहे थे गोया अभी जाएंगे और बच्चे के 2 टुकड़े करेंगे। ये इजहार कर रहे थे। जैसे बच्चे की तरफ आगे बढ़े तो हकीकी जो माँ थी, जो असली माँ थी, उसने कहा ठीक है मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा उसे दे दो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक नफ्सियाती फैसला किया, एक साइकोलॉजिकल फैसला किया जो आज तक तारीख में शब्द है और साइंस भी अगर उसको एग्जामिन और बररसी करेगी साइंस को भी समझ में आएगा। ये एक ऐसा फैसला था जो एक साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती फैसला था। मौला ने उस माँ को कहा ठीक है जो कह रही है मेरा बच्चा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, उसी का बच्चा है, तू बच्चा लेकर चला जा, दूसरी औरत झूठी है। हाँ, मौला ने फैसला ऐसा किया। मगर ये सिर्फ तारीखी फैसला नहीं है, ये आइंदा आने वाली नस्लों तक मौला पैगाम देने चाहते हैं। अली ने इस फैसले को करने के साथ साथ एक अजीम फैसला कर दिया और एक अजीम मैसेज और पैगाम हमें दिया कि याद रखो अगर कोई एक अहम चीज है, एक बहुत कीमती चीज है और उस कीमती चीज के 2 दावेदार हैं, एक कह रहा है ये मेरी है, दूसरा कह रहा है वो मेरी है, और उस कीमती चीज की तबाही के जो चांसेस हो, उस कीमती चीज की तबाही और खराबी के कोई चांसेस हो, तो जो असली होता है वो खामोश हो जाता है। यानी रसूल खुदा के बाद यही हुआ, एक कीमती चीज है जिसका नाम इस्लाम है और 2 दावेदार हैं, एक झूठा, एक सच्चा, एक हक, एक बातिल, एक सही, एक गलत, एक गासिब, एक हकदार। ये दोनों दावेदार हैं। मगर जब इस्लाम को दावेदार 2 मिले और इस्लाम की तबाही के कुछ खतरे आए, अली खामोश रह गए कि कहीं इस्लाम खराब न हो जाए। एक ऐसी चीज है जिसकी तबाही के खतरे हों तो हकीकी दावेदार, हकीकी खलीफा खामोश हो जाता है, चाहे उस पे जितने मजालिम ढले मगर वो तलवार नहीं उठाता। ये अली ने हमें दर्ज दिया और अली ने ये करके भी दिखाया। ये है अली का मकाम कि अली देखते हैं अगर मैं एक फैसला कर रहा हूँ, उस फैसले से न सिर्फ अली एक फैसला करते हैं बल्कि अली उस फैसले के साथ साथ आइंदा आने वाली नस्लों तक पैगाम भी पहुंचाते हैं कि अली की पॉलिसी क्या है, अली की सियासत क्या है। एक सलवात पढ़ते तो एक किसी दिन के बारे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है, किसी दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास एक ईसाई आलिम आया और कहने लगा कि या अली मेरे जहन में कुछ सवालात हैं, अगर आप उन सवालात का जवाब देंगे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। जब ईसाई आलिम ने ये कहा तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अजीब जुमला कहा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा बताओ ईसाई आलिम सवाल तुम बताओगे या मैं सवाल बता दूं? वो हैरान हो गया कि आप सवाल भी बता सकते हैं। हाँ, ये अली अलैहिस्सलाम का इल्म था, इसीलिए तो शायर ने कहा मेरे इमाम सा कोई नहीं जमाने में, मेरे इमाम सा कोई नहीं जमाने में, सवाल वो क़ब्ल जवाब देता है। मेरे इमाम सा कोई नहीं जमाने में कि जवाब मुझको वो क़ब्ल जब सवाल देता है। अली के नाम में रब ने रखी है वो तासीर, ये कलमा गो शजरे सबके खंगाल देता है। कलमा गो शजरे सबके, ये है अली का मकाम। अब मैं करता हूँ एक सलवात भेजिए। इमाम सा कोई नहीं जमाने में, मेरे इमाम सा कोई नहीं जमाने में, जवाब वो मुझको क़ब्ल सवाल देता है, जवाब वो मुझको क़ब्ल सवाल देता है। अली के नाम ने रब ने रखी है वो तासीर कि ये कलमगो शजरे सबके खंगाल देता है। ये है कि अली ने जब ईसाई आदमी सुना अरे यार आप सवाल भी बता सकते हैं, कहा हाँ सवाल बता दूंगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म के पर्दे उठाते हुए कहा कि तुम्हारा पहला सवाल ये है कि दुनिया में सबसे पहला जो पत्थर नाजिल हुआ है वो कौन सा है, और दुनिया में सबसे पहला जो दरख्त नाजिल हुआ है वो कौन सा है, और दुनिया में सबसे पहला चश्मा जो नाजिल हुआ है वो